असलामुअलैकुम दोस्तों रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। हाँ जी दोस्तों, अज मैं मौजूद हाँ जी मिलत ट्रैक्टर मार्केट लाहौर ते कैपिटल ट्रैक्टर्स वालियां दे कोल मौजूद आ ते इन्हां दे कोलों ट्रैक्टरां दी मार्केट दे बारे अपडेट लैने आ और जिहड़ियां गवर्नमेंट नवीं तो नवीं स्कीमां लॉन्च कर रही आ उन्हां दे बारे इनफॉर्मेशन लैने आ और जिहड़े गवर्नमेंट ट्रैक्टरां दे टैक्स वगैरह नवें ला रहे आ उन्हां दे बारे भी भाई हुणां कोलों इनफॉर्मेशन लैने आ। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जनाब। भाई जी असी बाख्तियार डीलर है मिलत दे साइकिल मोटर के नाँ तो रावलपिंडी दे विच ते लाहौर दे विच साडा शोरूम है जी कैपिटल ट्रैक्टर के नाँ तो ते इत्थे भी असी ज़राईलात बना रहे हैं ते ट्रैक्टरां दा काम कर रहे हैं। अच्छा भाई धन्यवाद लग गया ना जी कीमतां वधातीआं कंपनी ने जी ते की सूरत हाल है मार्केट जी जो भी कीमत वधदी है तो ट्रैक्टर सेल बंद हो जाता है। उंज भी ऑफ सीजन है तो ऑफ सीजन के रेट वध गया। एक यह वजह बन गई ट्रैक्टर ना विकण की ते दूजा अगे फिर अल्लाह खैर किया ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है तो वही वजह तो भी गाहक की तवज्जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम वाल हो गई तो कुछ लोनिंग वाला ट्रैक्टर है वो बैंक लोन वाला गाहक उस पासे चला जाता है तो इस वजह तो कैश से ट्रैक्टर की जी मार्केट है बड़ी लो हुई है इस टाइम। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਰੇਟ ਵਧਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? जिथे तक मैनू पता है कंपनी नू अजे जबानी नोटिफिकेशन आया है कि जी इन्ना % टैक्स असी ला रहे हैं गौरमेंट वालों अजे कोई SRO जिन्होंने कहने नोटिफिकेशन FBR तो इन्हों नहीं मिलया तो क्योंकि इन्हों नोटिफिकेशन नहीं मिलया तो इस वजह तो अजे पक्की गल कोई नहीं कि यही टैक्स लगेगा कि नहीं। जो नोटिफिकेशन आएगा तो फिर बिल्कुल वाजिया हो जाएगी पक्की हो जाएगी गल। मजीद चांस है ने घटन दे टैक्स ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ घटन वाला तो पाकिस्तान कम घट ही होता है वध ही सकता है लेकिन वैसे काफ़ी हद तक यही है कि यही रहेगा रेट लेकिन जो नोटिफिकेशन आया तो यही है कि शायद वध ही जाए। अच्छा भाई मजीद मैं कंफर्म जिम्मेदार दसना चाहवागा कि मजीद पार्ट्स के उत्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ बिल्कुल 18% ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं ਇਹਦਾ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 18% ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹੀ 18% ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10% ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 7% ਵਧਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 240 ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ 21,90,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਮਤ ਹੈ 21,50,000 ਕੰਪਨੀ ਨੇ 40,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ 10% ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ 3% ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ 7% ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੇਟ 7 ਤੋਂ 3% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਉਹ 10% ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। मतलब वो जी जिम्मेदारा वास्ते कंपनी ने 3% रिलीफ दिता है कि भाई गवर्नमेंट ने तो चलो लाता तो उन्हें अपने वालों रिलीफ दिता है कि ऐ ना हो कि बहुत ही महंगा हो जाए कि बिल्कुल ही कम रुक जाए। उन्होंने का भी कारोबार है ना उन्होंने फैक्ट्री है। देखो जी ये कंपनियां ने जिम्मेदारा करके चलन रही हैं बिल्कुल ट्रैक्टर खरीदता है इन्हां दा सर्किट चलन रहा है बिल्कुल काफी जिम्मेदार इस गल तो गिला करते हैं भी कंपनी ने कोई साडे वास्ते कोई एक्शन नहीं लिया। ये तुसीं गल बड़ी अच्छी कीती है जी पहला ਅਸੀਂ भी गौर नहीं कीता कि कंपनी ने 3% लीव ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 18% ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਵਰਨਾ ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੱਗਦਾ 18% ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ 8% ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਭਾਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ मार्केट दे बिल्कुल समझो ठप हो गई है। असी रोज़ आने
ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਾਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਜ਼ੀਦ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਸਤਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੋਈ 37 ਲੱਖ 7,000 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦਾ 85 ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 10 20 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਸਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਵਧੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਾਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੈਵਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰੇਟ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਲਰ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ 85 ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 37 ਲੱਖ ਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 37 ਲੱਖ ਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 36.5 ਤੇ 37 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ 37 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ 37 ਲੱਖ 7,000 ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 7,000 ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ 85 ਸਾਦੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਲਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੀ ਡਿਲਕਸ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲਕਸ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 85 ਸਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਡਿਲਕਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝੋ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਡਿਲਕਸ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ 4x4 ਜਿਹੜਾ 52 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ 52 ਲੱਖ ਤੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਡਿਲਕਸ ਦਾ, ਤੇ 48 ਲੱਖ ਤੇ 95,000 ਸਾਦਾ 4x4। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3-4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੇਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। 60 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 40 ਦੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ 40 ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ 23 ਲੱਖ ਤੇ 65,000। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 60 ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ 27 ਲੱਖ ਤੇ 40,000। ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ 39 ਲੱਖ ਤੇ 81,000। ਤੇ ਉਹਦਾ 85 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 37 ਲੱਖ 7,000। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 85 ਡਿਲਕਸ ਹੈ ਤੇ 40 ਲੱਖ 70,000। ਤੇ 85 4x4 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਦਾ, ਤੇ 48 ਲੱਖ ਤੇ 95,000। ਤੇ 85 4x4 ਡਿਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ 52 ਲੱਖ ਤੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। 52 ਲੱਖ 14,000 ਰੁਪਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਨੇੜੇ ਹੀ। ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਇੱਕ ਆਪਾਂ